إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizni o'zining cheksiz ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan ham o'zining butun turmush davrida bizning uchun eng ko'rkam, eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Barcha bandalarin haqliq durustlikka chaqiruvchi Alloh taolaga maqtov ulug'lovlarimizni aytib, ona zo'rlaymiz. Alloh haq egalarin, durustlik egalarin darajali etdi. Yolg'on ahllarin xo'rliqqa tushirdi. Jamiyatda durustlik egalarin hurmat bilan isga olurlar. Yolg'onchilarni har vaqt tuban ko'rurlar. Yolg'onchiga hatto tishdan yorarga turishib, kimdir qadr hurmatin ko'rsatsa-da, anga qarata ishdan nafrat saqlarlar, ham dushman bo'lurlar. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, onlarısın sizni durustlikka chaqiraman. Haqliqqa chaqiraman. Durustlikka tayanig'iz. Turmushda qay vaqt nishikkina avur bo'lsa-da, har vaqt durust kishilar bo'lib qoling'iz. Yolg'ondan yiroq turig'iz. Yolg'onchilardan qochig'iz. Suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir qachonda, bir kimnida, bir kishida musulmonmi, mushrikmi, kafirmi, kimgina bo'lmasin, onun kimnidir aldaganin, kimnidir yolg'onlaganin bir qachonda birovning da eshitgani bo'lmadi. Payg'ambar bo'lganchida, payg'ambar bo'lgandan so'ngda. Suyukli payg'ambarimiz o'zining ummatini da durustlikka chaqirdi. Yolg'on ofatidan kesatdi. Ham o'zining bir hadisida aytdi, Imom Buxoriy ham Muslim jiyintig'ida kela payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Ey kishilar, alaykum bis-sidq." Durustlikda bo'ling'iz. Durustlikni saqlag'iz. Chunki durustlik kishini izgilikka itaradigan. Agarda sen har vaqt durustlikni izlasang, durustlikni saqlasang, sening bu durustliging seni izgilikka itarashak. Sening qarshingda izgilik eshiklarini ochashak. Izgilik kishini jannatga eltadi. Ne qadar durust bo'lsang, Alloh shu qadar sening qarshingda izgi ishlarni ochir, ham ol izgi ishlar seni jannatga yaqinlaytiradi. Agar kishi har doim durust bo'luvidan to'xtamasa, har chaq durustlikka tutunsa, ol kishi Alloh qarshında durust kishi deb yozilar deydi. Mana bu durust kishi deb yozilar deydi. Yolg'ondan saqlanig'iz dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Chunki yolg'on kishini ozg'inlikqa itara, buzuqlikqa itara. Buzuqlik kishini o'tqa ilta, jahannam iltina iltadi. O'tina ilta. Agarda kishi har doim yolg'onda bo'lsa, ham yolg'onda bo'luvin davom etsa, yolg'onga tutunib yashasa, ul kishi Alloh qarshında yolg'onchi kishi deb yozilar dedi. Bu hadis Buxoriy, Muslim jiyintig'ida keladi. Shunga ko'ra aziz qardoshlarım, Alloh qarshında kimlardir? Ham inshaalloh alar bor, ham bo'lsinlar, ham ko'proq bo'lsinlar. Durust kishilar deb yozilganlar. Kimlardir? Alloh saqlasin bizga shular arasından bo'lurga. Chunki bu kishini xayrlilikka iltmay. Ul kishilar yolg'onchilar deb belgilanganlar Alloh taolo qarshında. Hech sheksiz aziz qardoshlarım, durust bo'luning da, yolg'onning da o'z natijalari bor.
Әгәр кеше тугрылык, дөреслеккә таянырга тырышып яшәсә, Аллаһы Тәгалә аны үзе дөреслеккә ирештерә. Кем нәрсә эзли, ул шуны таба. Кем тормышта дөреслеккә таянып яшәргә тырышса, Аллаһ аның каршында дөреслек ишекләрен ачачак. Һәм аннарысын алга таба аны җәннәткә илтәчәк. Әгәр кеше ялганга таянса, һәм ялган белән яшәсә, ялган ул тирән сазлык кебек, болото кебек. Анда кергән сайын ул сине үзенә тартып эшкә суыра. Һәм ахыр чиктә кайбер кешеләр үзләренең ялганда яшәүләрен белеп тә, үзләреннән җирәнеп тә ялганчы булганнар өчен бик каты чыгасылары килсә дә, ул сазлыктан чыгу аларга бик авыр була. Нәтиҗәдә Аллаһы Тәгалә аны ялганчы итеп, ахырда ялганы кешене җәһәннәм утына илтә. Әйе, җиңел түгел. Әмма сынау ни кадәр авыр булса да, аның җимеше дә шуның кадәр татлы булачак. Без тырышыйк. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен без дөрестлегебезне саклыйк. Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламас иншаллах. Дөреслеккә таянучыларның булачак дәрәҗәле урыннарын Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләрдән соң искә алды. Пәйгамбәрләрне алды, аннарысын сиддиқ, тугры булган, дөрес булган кешеләрне искә алды. Һәм әйтте: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва ман юти'иллаһа вар-расул." Кемнәр Аллаһы Тәгаләгә итагать кылдылар һәм аның илчесенә итагать кылдылар, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Кемнәр Аллаһы Тәгаләгә һәм аның илчесенә итагать кылдылар, алар Аллаһы Тәгаләнең нигъмәтендә булган затлардан булырлар. Пәйгамбәрләрдән. Ягъни Аллаһның нигъмәтендә кемнәр? Пәйгамбәрләр, вас-сиддиқин һәм пәйгамбәрләрдән соң тугрылар ди. Тугрылар үзләренең иманнарына бу тугры булган, дөреслекне эзләгән шаһидләр һәм изге бәндәләр ди. Ва хасуна улаика рафиqa аятның ахырында әйтә, менә бу кешеләр ди, синең тормышыңда юлдаш буларак никадәр хәерле кешеләр ди. Пәйгамбәрләр булсынмы, тугрылар, дөресләр булсынмы, булсынмы ул шаһидләр һәм изге бәндәләр. Шуңа күрә, кардәшләрем, ялганнан саклана күрик. Ялганнан ерак торыйк һәм иң беренче үзебезнең дөрестлегебезне Аллаһ белән ике арада булдырыйк. Аллаһ белән ике арага ялганны кертмик. Иң элек безне бар итүче Раббыбыз белән тугры булыйк. Гыйбадәттә ихласлыкка таяныйк. Әгәр нәрсәнедер кылсак, нәрсәдәндер тыелсак, без аның ризалыгын алырга тырышыйк. Риялы гамәлләребез белән Аллаһы Тәгаләне алдарга тырышмыйк. Әйе, син әйтәсең, мин бу гамәлемне Аллаһ өчен кылдым дип. Әмма ләкин синең йөрәгеңдә булган белән телең һаваны тибрәткән туры киләме, юкмы? Син чыннан да бу гамәлеңне Аллаһ өчен кылдыңмы? Әгәр дә син ул эшеңне сине башкалар күрсеннәр, башкалар ишетсеннәр, зурлап сине сөйләсеннәр, мактасыннар дип, әгәр дә бу гамәлеңә рия кертсәң, кая монда ихласлык? Кая монда Аллаһ белән ике арада тугрылык һәм дөрестлек? Син кемне алдамакчы буласың? Аллаһ каршына басып, синең ризалыгың өчен дип ният кылып, син кыласың гамәлне аның өчен түгел. Кемдер күрсен, кемдер ишетсен, һәм аның күрүе, аның ишетүе, аның сине зурлап сөйләүе Аллаһның күрүеннән дә синең өчен мөһимрәк булып тора. Бу нинди дөрестлек? Без кемне алдамакчы булабыз? Аллаһ Тәгаләнеме? Аллаһны алдап булмый. Әгәр кеше Раббысы өчен, кыласы өчен, икенче берәү өчен кылса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу яшерен ширк диде. Яшерен ширк. Ни өчен яшерен? Чөнки аны күреп булмый. Аны кай вакыт күрмичә дә каласың, сизми дә каласың. Кай вакыт бер гамәлеңне чыннан да Аллаһ өчен кылам дип, дөрестлек белән башлавың бар,
кімдір келіп шығып, кімдір сөзге алып сені, шайтан келіп сені алдап, рия юлына алып кіріп кетерге мүмкін. Шуңа күрә рия, Аллах үшін қылынасы ішні кім үшіндір қылу, аны Аллах белән бір дәрәҗәгә қою болады. Шуңа күрә Пәйғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сезнең өчен иң курыкканым яшерин ширк диде. Нәрсәсен ул яшерин ширк дигәч, Пәйгамбәребез рия диде. Ягъни кеше күрсен, кеше мактасын, кеше зурласын өчен амал кылу. Мөхтәрәм җәмәгать, кылган эшләребезне кем өчен генә кылсак та, Аллаһыдан башка дөньядагысы үтә дә китәчәк. Ул сине мактар да, аннан онытыр. Яки син 100 мәртәбә изгелек кылып та, сине мактап торып та, бер изгелегеңне кылмасаң, 100дән соң синнән дә яман, синнән дә кабахат кеше юк кебек ул сине сүгәр. Һәм синең элекеге 100 эшеңне бетерер. Шуңа күрә алар өчен түгел, гамәлебезне Аллаһ өчен үтәргә кирәк. Бөтенесе калачак. Бөтенесе монда калачак. Ма индакум янфат. Ма индакум янфат. Сездә булган бөтенесе бетәчәк ди. Синең Instagramларың да бетәчәк, мактанып язган Facebooklарың да бетәчәк, синең тегендәге фотоң да юкка чыгачак. Бөтенесе бетәчәк. Ләкин җәмәгать ва ма индаллаһи бақ. Һәм Аллаһта булган мәңгелек ди. Шуңа күрә ул изгелекләрең Аллаһ өчен Аллаһка китсә, ул анда мәңгелек, ул анда бетмәс. Бетмәс. Һәм кыямәт көнендә ул сиңа шатлык булып, куаныч булып киләчәк. Бәндәләр Аллаһы Тәгаләдән җәннәт өмет итеп, тезелешеп баскач, шунда берсе, "И Раббым, миңа җәннәт бир" дигәч, әгәр дә Раббың сиңа әйтсә, кем өчен гамәлеңне кылдың, җәннәтне шуннан сора инде дисә, нәрсә дип әйтербез? Җәһәннәм утын 3 кеше белән кабызып җибәрерләр. Хадистә килә. Өчесе дә иң изге, иң хәерле эшләрне кылган булганнар. Берсе гомер буе галим булган, Коръан өйрәткән. Икенчесе Аллаһ юлында диненме, өммәтенме, гаиләсенме, малынмы саклап шаһид киткән. Өченчесе гомер буе мәчетләр салган, садакасын биргән. Өчесе дә килерләр өмет итеп, ләкин Аллаһ Тәгалә өчесенә дә юк дип әйтер. Чөнки беренчесе галим дип әйтсеннәр өчен рия белән гыйлемен алган һәм башкаларга өйрәткән. Икенчесе бу каһарман, герой, батыр дип әйтсеннәр өчен Аллаһ юлында егылып калган, гомерен биргән. Аллаһ өчен түгел. Өченчесе каран инде юмар. Каран инде яхшы дип мактасыннар, чисеннәр өчен. Шуңа күрә өчесендә аякларыннан тотып утка ташаклар. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә җәмәгать ихласлыкта булыйк. Аллаһны алдап булмый. Үзеңне алдарсың, үзең шуңа ышанырсың. Һәм Аллаһны алдап булмый. Гыйбадәтне аның өчен кылабыз икән, Аллаһ өчен тугрылыгыбызны, ихласлыгыбызны саклыйк. Шулай ук җәмәгать Аллаһыдан кала. Безнең өчен иң кадерле булган зат Аллаһның илчесенә тугры булыйк. Аллаһы Тәгаләнең илчесе белән дөрес булыйк. Аны ихлас күңелебез белән үзебезгә карыйды. Әти-әниләребезгә карыйды. Туганнарыбызга карыйды, артык сөйик. Һәм ул калдырган юлны, ул калдырган сөннәтне, ул калдырган гыйлемдә булыйк һәм шуны саклыйк җәмәгать. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның мирасын саклауда ялганнан сакланыйк. Мин пәйгамбәрне яратам, мин аның сөннәтемдә дип, әгәр дә без төрле хurafatlарга шумсак, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтмәгән нәрсәләргә шумсак, без әлбәттә аңа булган тугрылыгыбызны саклый алмаспыз. Аллаһның шулай ук җәмәгать бәндәләре булган кешеләрне дә алдаудан саклыйк. Кешеләргә хыянәтле булмыйк, ялганнан ярак торыйк, хак сүзләр генә сөйлик. Чөнки кешенең мәкерлеге, ягъни синең белән елмаеп, әмма эчендә сиңа мәкерле булуы, кешенең хыянәтлелеге, кешенең ялганчы булуы, булар бөтенесе дә иң яман кешеләрнең, мунафикларның сыйфаты булып тора. 200 кеше, синең белән 100, башкалар белән 200 мунафикларның сыйфаты. Һәм Аллаһ Тәгалә мунафиклар турында Бакара сүрәсендә әйтте: "Фи кулубихим марадун." Аларның йөрәкләрендә авыру бар ди. Нинди авыру? Мунафиклык. 200-лек. Фазадахумуллаху марада. Һәм Аллаһ аларны ди, аларның ул авыруларын тагын да арттыра ди.
Ягъни алар шушы мунафиклыкка кергән сайын хаман тирән төшәләр. Валахум азабун алим. Һәм аларга каты газап булыр ди. Бима кану якзибун. Аларның шушы ялганга санауларына өчен ди. Ялганга санаганнары өчен ди. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләне алдап булмый. Аллаһ Субханаху ва Тәгаләне алдарга тырышкан. Ягъни кеше ялганга нигезләнсә, дөрестлектән китсә, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә нәрсә ди? Юхадиун Аллаһ ва хува хадиухум. Алар Аллаһны алдамакчы булалар, әмма Аллаһ аларны алды ди. Шуңа күрә мөмин кеше ул тугры булырга тиеш. Мөмин сөйли икән, без аңа ышанабыз. Ни өчен? Чөнки мөмин алдамый. Мөмин алдамый. Мөминә хатын сөйли икән, biz аңа ышанабыз. Чөнки мөмин алдамый. Пәйгамбәрбез Абу Дарда радиллаһу анху Табарани риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям га килеп Абу Дарда сорау бирде: "Я Расулаллах, мөмин алдымы?" диде. Мөмин урлыймы диде. Урларга мөмкинме? Ялгышырга мөмкинме? Мөмкинме мөмин диде. Мөселман урлашырга мөмкинме диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кай вакыт мөмкин диде. Әйе, мөмин дә шайтанга бирелергә мөмкин, кеше малына кул сузырга мөмкин. Шуннан соң Абу Дарда сорау бирде: "Фахал язнил мөмин?" Мөмин, мөселман зина гынахасына төшәргә мөмкинме диде. Алла сакласын, нинди зур гынах. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Абу Дарда бик теләмәсә дә бу әйберне, ләкин аңа да төшәргә мөмкин" диде. Хәтта мөселман шундый ялгышуга да төшәргә мөмкин диде. Шуннан соң Абу Дарда икенче сорауын бирде: "Хәл якзибул мөмин?" Мөмин алдарга мөмкинме диде. Алдарга мөмкинме диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кем алды, ул алдакчы мөмин була алмый" диде. Ягъни мөмин алдашырга тиеш түгел диде. Чөнки ул кешенең турыдан-туры калып халатына кайта. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, без дөреслекне сакларга тиеш. Без ялганнан ерак торырга тиешбез. Һәм ялган күп кенә хәтта хакыйкый юлдан ерак булган халыкларда да ялган ул иң яман, иң кабахәтле саналды. Карагыз, мөшрикләр. Гарәп мөшрикләре сөекле пәйгамбәребезгә каршы сугыш игълан иттеләр. Һәм шушы сугышта ничек тә булса үзләренә ярдәм туплап, Мөхәммәд пәйгамбәрне юкка чыгарга тырыштылар. Әбу Суфиян, Мәккәдә Курайшларның башлыгы, китте Ираклига, көч сорарга. Ни өчен? Ираклидан гаскәр көч алып, Мөхәммәд пәйгамбәрне юкка чыгарга. Шунда Иракли сорау бирде: "Кем соң ул?" диде. "Кем соң ул? Нәрсәгә чакыра ул?" диде. "Кем ул анда? Мөхәммәд Мәккәдә, Мәдинәдә йөри. Кем ул анда?" дип сорады. Менә шунда җәмәгать Иракли ничек бар шулай сөйләде. Мөхәммәд пәйгамбәр нәрсәгә чакыра? Шуңа сөйләде. Берәйберне дә арттырмады да. Мөхәммәд сөйләмәгән әйберне сөйләде дип тә әйтмәде. Мөхәммәд чакырмаган әйбергә чакыра дип тә әйтмәде. Һәм Суфиян әйтте, Абу Суфиян әйтте: "Аллаһ белән ант итеп әйтәм" диде. Мөхәммәд хакында ялган сүзләр сөйләп, ул әйтмәгән сүзләрне әйтте дип бохтан кылыр идем ди. Әмма соңыннан кешеләр мине ялганчы дип башкаларга сөйләүләреннән куркам диде. Ягъни, карагыз, дошман үзенең иң зур дошманына каршы килгән, ярдәм сорап, ләкин шунда да алдамады. Ничек бар шулай әйтте? Ни өчен? Чөнки ялган ул борынгыдан ул иң яман, иң мәшәр эшләрдән санала. Ләкин кызганыч, үлчәүләр алышына җәмәгать. Акны күрсәткән кара дип күрсәтә, караны күрсәткән ак дип. Бүген мөхтәрәм җәмәгать бик күп үлчәүләрнең асты өскә килгән. Һәм бүген кем ничек устарак алды? Кайберәүләр шуны ныграк мактый, һәм шуны ныграк зурлый кебек. Кемнәр алды белми? Ул булдыксыз кебек, ул яраксыз кебек килеп чыга замана өчен. Шулай бит. Һәм Алла сакласын, менә бу ялган галәмәтләре хәтта мөселманнарда да күренә. Бер-берсенә карата, башкаларга карата. Мөселман кешене эшкә алган җитәкче зарлана. Менә мине алды ди. Бензинне алып урлап сата ди. Мин беләм ди, минем бүтән дәлилләрем бар ди.
Мені нешетірге тиішті. Мен соқалынан тұтып, милицияға алып берем мені дейді. Нәрсе деп айтырға керек. Дәлелім бар дейді, бүтінісін кетір алам дейді. Яки мен аңа былай айттым, ол меңа былай айтты дейді. Мен бит білем, ол алдады дейді. Мұсылман кіші алдарға тиішті көл. Алдарға тиішті көл. Кімдір наданлық білен алды, кімдір қамсызлық білен алды. Чөнки алды, ол жемішін бұзылғанын асқа яшыра. Яқшысын үске қоя, қамсызлық. Көбірек аласы келе. Шуңа күрә алдауға сәбәпләр көп. Кімдір қамсызлық білен алды, кімдір өзінің карьерасын ялған тәхітіне түзей. Ләкин ол білмей, ол тәхіт бит җимерләшә. Ол тәхіт аңанлык булып тыйылса да, оларның тормышында хәсрәт китерәчәк. Кімдір хатыны хақына керә, һәм әйтә хадис бар ди, хатынны алдасаң да була ди. Хатынны алдасаң була, моторым син дөньяда иң шибәре ди. Бәлки иң шибәре булмаса да. Хатынны алдарга ярый, моторым синең кебек бу дөньяда аш пешерүче юк дип, бәлки аннан яхшырак пешерүчеләр булса да. Ләкин хатынның хакына кирергә ярамый. Алдау ярый дип хатынның хакына кирсәң, бу харам була. Яки киресенчә хатын ир хакына кирсә, бу ялган була. Шуңа күрә монда һәр вакыт ярый дип кемдер шулай ярый. Кемдер аның гакыйдасына, менә аның гакыйдасы бузылган, аларны бөтенесен алдарга ярый ди, алар мушрикләр ди, алар фәләниләр, төгәниләр ди. Алдылар. Булды безнең шундый фиркалар. Валлаһи дип мөселманнарны алдап йөрделәр. Акыйдаларында язылган мөселманнарны кирәк булса алдарга да ярый дип үзләренең шартларына ирешү өчен. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам алдамады. Һәм һәрбер мушрик, һәрбер кафир белде, Мөхәммәд алдамый. Һәм Мөхәммәд ялганга чакырмый. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без сөйкле Пәйгамбәрбезнең өммәте, без җир өстендә дөреслекне сакларга тиеш. Без иман ияләре, араларыбызны нык тотарга тиешбез, дөреслеккә таянырга тиешбез. Һәм ничек уттан качсак, без ялганнан шулай ерак торырга тиешбез. Сөйкле Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Шаяртсаң да алдама диде. Шаярганда да ул алдамады. Шаярганда да дөресен әйтте. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без хак юлда калырга тиеш. Я Раббым, безгә һәр кайсыбызга да тақвалык бирсәң иде. Безгә һәр кайсыбызга да хәерле сыйфатлар бирсәң иде. Безләрнең каләпләребезне мунафиклыктан, гамәлләребезне риялардан, Раббым телләребезне ялганнардан сакласаң иде. Сөйкле Пәйгамбәрбез шундый дуа кылайды. Сез дә кылыгыз. Сез дә кылыгыз. Я Раббым диде, минем каләбемне мунафиклыктан сакла диде. Әгәр дә Пәйгамбәрбез шулай сораган икән, инде безгә күбрәк сорарга кирәк. Чөнки безгә мунафиклык күбрәк килә. Я Раббым, каләбемне мунафиклыктан сакла. Гамәлләремне риядан сакла. Телемне ялганнан сакла диде. Шуңа күрә Раббым гамәлләребезне риялардан, телләребезне ялганнардан, каләпләребезне мунафиклыктан сакласын. Астагфируллах. Астагфируллах ил-азим. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقنا عذاب النار وأقم الصلاة